작년에 제가 이절에 있었을 때에 그 미국 현장에서 잠깐 사역했던 그 영상 보여드리고 이제 그 다음에 또 이 친구를 위해서 기도를 부탁드립니다라고 했었는데 이번에 이 친구가 작년에 그 이제 의대를 잘 졸업하고 또 인턴 과정 거쳐가지고 정도 레전트를 준비합니다. 그래서 이번에 선교사 합숙과 대회까지 다 참여를 같이 했어요. 그래서 잠깐 이 친구가 포럼하고 간증한 내용이 있는데 한번 잠깐 듣고 나서 제가 말씀을 나누도록 하겠습니다. 네. Hello everyone, my name is Ya. Oh, hello everyone, happy Easter. 안녕하세요 여러분. 행복한 부활절 되세요. My name is Ya and I'm a member of Washington Emmanuel Presbyterian Church. 네, 제 이름은 야이고 워싱턴 임마누엘 교회 교인입니다. I'm happy to be here with you all on the day when we get to celebrate the glorious resurrection of our Lord Jesus and his complete and total victory over all the power of Satan. 우리 주 예수님의 영광스러운 부활과 사탄으로부터 완전한 승리를 축하하는 날에 여러분 모두와 함께하여 기쁩니다. I've heard that this congregation has been supporting me with prayer and I would like to let you all know how grateful and encouraged I am to have such support. 저는 이 교회가 저를 위해 기도하고 있다는 소식을 들었고 여러분 모두에게 기도의 배경이 되어주셔서 얼마나 감사하고 격려가 되는지 알려드리고 싶습니다. I pray that God continues to bless this church and that each and every one of you will continue to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. 하나님께서 이 교회를 계속 축복해 주시고 여러분 모두가 우리 주 예수 그리스도에 대한 은혜 안에서 계속 성장해 나가기를 기도합니다. This morning I would like to share a little bit of my testimony and the grace I've received from the word while being at WIPC. 오늘 저는 제가 워싱턴 임마누엘 교회에 있으면서 말씀으로 받은 은혜와 간증을 조금 나누고자 합니다. In February of 2014, I was a junior in college. I had just transferred from my small hometown college to a large university. 2014년 2월쯤에 저는 대학교 3학년이었습니다. 저는 고향의 작은 대학에서 큰 대학으로 편입한 지 얼마 되지 않을 때였습니다. One day on campus, two young women approached me and asked if I'd answer two questions. I agreed, not realizing it would change my life. 어느 날 캠퍼스에서 두 명의 젊은 여성이 저에게 다가와 두 가지 질문에 답해 줄 수 있겠냐고 물었습니다. 그때는 제 인생이 바뀔지도 몰랐지만 저는 흔쾌히 동의를 했습니다. The first question was, do you believe you'll go to heaven when you die? 첫 번째 질문은 죽으면 천국에 갈 것이라고 믿습니까? 였습니다. I confidently said yes. 저는 자신 있게 그렇다고 대답을 했습니다. The second was, why do you believe this? 두 번째 질문은 왜 그렇게 믿나요? 였습니다. I said because I try to be a good person, I read my Bible, and I went to church. 저는 좋은 사람이 되려고 노력했고 성경을 읽으며 매주 교회에 다니기 때문이라고 대답을 했습니다. Then they told me, would it shock you to know that none of these things will get you into heaven? 그러자 그분들께서 그런 것들로 천국에 갈 수 없다는 사실이 충격적이지 않냐고 물었습니다. To be honest, I was completely shocked. 솔직히 그때 저는 많은 충격을 받았었습니다. After that, they went through the story of the Bible from the fall of mankind in Genesis to the life, death, and resurrection of Jesus Christ. 그 후 창세기의 이제 인류의 타락부터 예수 그리스도의 삶과 죽음, 부활에 이르기까지 성경의 이야기를 들려주었습니다. And as they were talking, for the first time, I truly saw myself for what I was, a sinner in desperate need of a savior. 저는 그 이야기를 들으면서 처음으로 제 자신이 구세주가 절실히 필요한 죄인이라는 사실을 깨달았습니다. And I realized that savior could only be Jesus Christ. 그리고 그 구세주는 오직 예수 그리스도뿐이라는 것을 깨달았습니다. It was the first time I had heard the gospel clearly and accurately. 그때가 이제 복음을 명확하고 정확하게 들은 것이 처음이었습니다. That day I received the gift of salvation and placed my trust in Jesus. 그날 저는 구원의 선물을 받고 예수님을 이제 그때부터 믿도록 결정하게 되었습니다. Fast forward to 2017, I had graduated from college and had moved back to my hometown. 이제 3년 뒤 2017년으로 거슬러 올라가면 저는 대학을 졸업하고 고향으로 돌아간 상태였습니다. One day I was helping my brother register for classes at the same college I attended
when I first met Mrs. Han, a deaconess at our church. 제가 다니던 대학에서 이제 동생의 수강 등록을 도와주던 찰나에 이제 저희 교회 집사님인 한 권사님을 처음 만났습니다. She asked me if she could share the gospel with me. I eagerly said yes because since coming to know Christ, I loved hearing the gospel over and over. 저에게 복음을 전해도 되냐고 물으셨고 저는 그리스도를 알게 된 후로부터 복음의 메시지를 계속해서 듣는 것을 좋아했기 때문에 간절히 그렇다고 대답을 했습니다. And I remember being really amazed and impressed by the way she presented the gospel. 그리고 그녀가 복음을 전하는 방식에 정말 놀랍고 감명받았던 기억이 납니다. She started by telling me that the fundamental problem of man was in Genesis 3. 그녀는 창세기 3장에 나오는 인간의 근본적인 문제, 즉 우리가 하나님처럼 되고 싶어서 동산에서 하나님을 떠났다는 이야기를 시작했습니다. That we left God in the garden because we wanted to be like God. And then because of the curse of sin entering the world, that's why so many people in this world have spiritual, mental, and physical problems. 그리고 제 저주가 세상에 들어왔기 때문에 이 세상에 많은 사람들이 영적, 정신적, 육체적 문제를 가지고 있다고 설명을 했습니다. She then explained that many people try to find different ways to God, like religion, trying to do good, studying really hard, science, and things like that. But there is only one way to God, and that is Jesus Christ. 그런 다음 권사님께서 많은 사람들이 이제 종교, 선한 노력이나 공부 또는 과학 등 하나님에게 다가가는 다른 길을 찾으려고 노력했지만 하나님의 가는 길은 하나이며 그것이 예수 그리스도라고 설명을 했습니다. She then talked about something I had never heard before, the 3 jobs of Christ. 그런 다음 권사님께서 제가 들어본 적이 없는 그리스도의 3 직분에 대해서 얘기를 했습니다. She explained that Jesus perfectly fulfilled the 3 jobs of prophet, priest, and king, and that he was the only one who could fulfill all 3 jobs. 예수님이 선지자, 제사장, 왕이라고 하셨고 오직 하나님께서만 그 3가지 직분 모두 수행할 수 있는 유일한 분이라고 설명을 했습니다. It is only because of the finished work of Christ that we are saved. 우리가 구원받은 것은 오직 그리스도의 완성된 사역 때문입니다. Jesus is the true prophet, which means he is the only way to meet God. He is our true priest who came to destroy the works of the devil, and Jesus is our true king who crushed the head of Satan. 예수님은 하나님을 만날 수 있는 유일한 길인 참 선지자이고 예수님은 마귀를 이를 멸하러 오실 참 제사장이며 예수님은 사탄의 머리를 부수신 참 왕이십니다. I knew from reading the Bible that Jesus had done all these things, but it was truly amazing to hear it being presented in such a simple and clear way. 성경을 읽으면서 예수님의 이 모든 일을 하셨다는 것은 알고 있지만 이렇게 간단하고 명료하게 설명해 주셔서 놀라웠습니다. Finally, she said that after receiving Christ and becoming a child of God, we have eternal life, we are liberated from the curse of sin, we have the assurance of our salvation, and we become a witness to the gospel who can raise disciples. 마지막으로 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되며 영생을 얻고 제 저주에 해방되며 구원의 확신을 갖게 되고 제자를 양육할 수 있는 복음의 증인이 된다고 말했습니다. I knew meeting Mrs. Han was an answer to my prayer because since graduating college and moving back home, I did not have a church to attend, and I was really praying that God would lead me to a Bible-believing church that preached the gospel, and that is when God made me meet Mrs. Han. 대학을 졸업하고 고향으로 내려온 후에 출석한 교회가 없어서 이제 성령을 믿는 교회, 복음을 전하는 교회로 인도해 달라고 기도하고 있었기에 이제 이분을 만난 것은 저의 기도의 응답이라고 생각을 했습니다. After that, I began to do Bible studies with Mrs. Han and one of our youth pastors. I also became a member of WIPC. 그 후로부터 저는 이제 한 권사님과 청년 목사님 한 분과 함께 성경 공부를 시작을 했습니다. Since then, I have received so much grace from the Word and have learned so much about the gospel. Also, Mrs. Han has become like a spiritual mother. 그로 저는 말씀에서 많은 은혜를 받았고 복음에 대해서 많은 것을 배웠습니다. 그리고 그 권사님은 저에게 영적 어머니와 같은 분이 되었습니다. Through her and the members at WIPC, God has used them to teach me so much about enjoying Christ, enjoying the gospel, and holding on to the covenant of world evangelization. 하나님께서 권사님과 이제 워싱턴 임마누엘 교회에서 통해 그리스도를 누리고 복음을 누리고 세계 복음화의 언약을 붙잡는 것에 많은 것을 가르쳐 주셨습니다. Now I understand that the gospel is truly everything. I now confess that Jesus is the Christ and that Jesus solved all my problems on the cross.
이제 저는 복음은 정말 전부라는 것을 이해합니다. 저는 이제 예수님이 그리스도시며 예수님의 십자가의 제 모든 문제를 해결하셨다고 고백합니다. In 2020, I was also blessed to start doing weekly Bible study with Pastor Sehi Kim. Over the years, this has continued to be a very special time where I learn more about Jesus and the gospel. 2020년에는 김세희 목사님과 함께 매주 성경 공부를 시작하는 축복을 받았습니다. 몇 년이 지나면서 이 시간은 예수님과 복음에 대해서 더 많이 배우는 매우 특별한 시간이 되었습니다. Through Pastor Sehi Kim's messages, I have come to understand that knowing Christ is the best blessing and that Jesus completely freed us from the power of Satan. 김세희 목사님의 메시지를 통해 그리스도를 아는 것이 최고의 축복이라는 것과 예수님이 우리의 사탄의 권세를 완전히 해방시켜 주셨다는 것을 믿게 되었습니다. I now understand the power and authority of the gospel. The gospel is not man-made religion, but it is God's perfect solution. 복음은 인간이 만든 종교가 아니라 하나님의 완벽한 해결책인 것을 고백합니다. The gospel gives us victory over demonic oppression, mental illness, and spiritual chaos. 저는 이 복음의 능력과 권위를 이해하며 우리에게 세상의 억압, 정신질환 및 영적 혼란으로부터 승리를 가져다는 것을 고백합니다. I can enjoy the blessing of Emmanuel, and now I possess the light of Christ, who is the true light, who overcame chaos, darkness, and emptiness. 이마누엘의 축복을 누리고 세상의 혼돈, 어둠, 공허를 극복하신 참 빛인 그리스도의 빛을 소유할 수 있다는 것을 고백합니다. When you truly place your faith in Christ, all the scars and pain you have turn into a platform for blessing, and I can pray for the filling of the Holy Spirit every day. 그리스도를 진정으로 믿으면 모든 상처와 아픔이 축복의 플랫폼이 될 수 있다는 것을 깨닫고 성령의 충만함을 매일 기도하겠습니다. I recently graduated from medical school and will be applying for residency training this year. I want to be an OB/GYN. 저는 최근 의과대학을 졸업하고 올해 레지던트 수련을 신청할 예정입니다. 저는 산부인과 의사가 되고 싶습니다. Because of the grace of God and teaching me His Word, I now want to be a doctor that can use my platform to reveal Christ to sick and hurting people. 하나님의 은혜와 함께 하나님의 말씀을 가르쳐 주신 덕분에 이제는 제 플랫폼을 활용해 아프고 상처받은 사람들에게 그리스도를 드러낼 수 있는 의사가 되고 싶습니다. My true healing came through Christ, who solved my spiritual disease of sin, Satan, and separation from God. 저의 진정한 치유는 죄와 사탄, 하나님의 분리라는 영적 질병을 해결해 주신 그리스도를 통해 이루어졌습니다. By the grace of God, I hope to bring the gospel to my future patients, America, where I was born, my home country, Ghana, and the rest of the world. 하나님의 은혜로 미래 환자들에게 제가 태어난 미국, 고국 가나는 물론 전 세계 복음을 전하고 싶습니다. I am thankful to God for placing people in my life who teach me the gospel and help me to see more clearly the love and grace of Christ. 복음을 가르치고 그리스도의 사랑과 은혜를 더 분명하게 볼 수 있도록 도와주는 사람들에게 제 인생을 배치해 주신 하나님께 감사들을 드립니다. And I pray that God would help us all every day to hold on to the covenant that Jesus is the Christ. 그리고 우리 모두가 예수님이 그리스도시라는 언약을 붙잡을 수 있도록 매일 도와주시길 기도합니다. 감사합니다. 감사합니다. 제가 이 친구 포럼을 이렇게 들으면서 자신이 플랫폼이라는 걸 제대로 안 거죠. 그래서 미국 의학계 안에서 자기 플랫폼이 되겠다. 그래서 많은 미국 현장에 영적으로, 정신적으로 또 육신적으로 질병된 사람들을 고치겠다. 그리고 이 친구는 부모님이 이제 미국으로 이민을 와서 이제 태어난 가나 2세입니다. 근데 자기 원래 고향인 자기 원래 고국인 가나도 복음하겠다. 이런 애를 잡고 있고 사실 이런 친구 하나만 제대로 세워져도 세계 복음화에 중요한 또 문들과 또 많은 5천 종족에까지 복음을 저는 또 확신하고요. 또 가나에는 많은 족속들이 있습니다. 아프리카 족속이니까요. 많이 나눠져 있고요. 그 현장에도 증인으로 쓸 수 있기 때문에 정말 우리 또 부족한 저를 위해서 기도해 주시고 또 사역을 위해서 기도해 주셔가지고 이런 친구 하나가 세워지는 것은 뭐
뭐 저의 응답보다도 우리 은성교회 성도님들의 응답에 저는 확신하고요. 그래서 계속 이 세계 현장에 이런 제자들이 계속 있다는 거. 또 너무 신기한 거는 이 친구 한 주에 한 번씩 이렇게 다락방을 하는데 너무 클리어하게 말씀을 잘 알아들어요. 현장에 이런 사람이 있다는 거예요. 그리고 아주 오직 그리스도 이유를 발견한다. 그것이 최고의 축복이다. 이렇게 말하는 이 부분을 제가 들을 때도 정말 제 노래가 알아들었구나 이런 생각이 들더라고요. 우리 봉황은성교회 성도님께 진심으로 감사드리고 함께 이 237 나라 5천 종교 보고마를 위해서 팀의 축복들을 계속 누려가기를 소원합니다. 우리 둘째가 그 아주 깊은 그 이제 흑암 속에 있다가 우리 이제 왜냐면은 뭐 저희들이 상황이 왔다 갔다 했던 그런 상황이었고 또 아이가 들어오자마자 이제 2년 그 팬데믹이 터지는 바람에 학교를 못 갔어요. 그러니까 이제 온라인으로만 수업을 하니까 영어가 안 늘죠. 당연히 한 2년 정도 지나고 난 이후에 고등학교가 4학년 과정인데 3학년 4학년 들어갔을 때에 되게 많이 힘들었나 봅니다. 언어 적응하는 것도 제일 힘들고 원래 미국에 유학을 갈 때 제일 어려운 나이가 고등학생 시기입니다. 대학생 때는 대학생들이 저 친구 유학 왔구나 이래야 그냥 이해를 하고 넘어가는데 고등학생들은 그렇지 않거든요. 영어를 못하면 막 좀 놀리기도 하고 뭐 이런 상황도 생기고 그러는데 거기서 아이가 이제 견디고 또 영어 적응해야 되고 이런 상황 속에서 아마 많이 힘들었다 이런 생각이 들었었어요. 그러면서 이제 커뮤니티 칼리지를 갔는데 아이가 첫날부터 한 일주일 다녔어요. 못 다니겠다 얘기하더라고요. 그래가지고 그럼 다니지 마라. 있어라. 그래서 우리 아이가 그때부터 한 1년 반에서 한 2년 정도 그 여러분 한국 영화 중에 패러사이트 영화 아시죠? 기생충. 그렇게 살았어요. 그냥 밑에 우리하고 다르게 우리는 낮에 활동하지만 얘는 밤에 활동, 새벽에 활동하는 그런 깊은 흑암 속에 있다가 그런 상황이었지만 제가 뭘 했냐면은 오직 그리스도였습니다. 상황은 뭐 힘든 상황, 어려운 상황 있었지만 제 자신은 거기에 잡혀 있지 않도록 내 자신을 거기에 잡혀 있지 않도록 그거는 그것이고 또 하나님이 주신 절대 계획과 절대 주권을 믿기 때문에 이런 여러 가지 과정 속에 하나님의 절대 주권을 믿기 때문에 낙심하지 않고요. 저는 제 자신을 뭐에 집어넣냐면은 오직 그리스도 안으로 그 언약 속으로 제 자신을 계속 집어넣습니다. 심지어 이제 제가 의지가 있잖아요. 우리 지정의가 있는 것처럼 제 의지가 있으니까 제 의지로도 거기에 있지 않고 오히려 이쪽으로 저를 집어넣었던. 근데 그 과정 속에서 하나님께서 내가 바꾸려고 하면 절대 안 바뀔 텐데 하나님께서 상황을 바꾸어 가시더라고요. 내가 바꾸려고 한 게 아니고 하나님께서 바꾸어 가시는데 그래서 우리 아이가 지금은 그 미 육군에 입대를 했어요. 미군을 입대를 했는데 어떤 보직을 해가지고 도전을 했냐면은 정신상담 쪽으로 해서 보직을 해서 지금 이제 하반기 교육 이제 제가 들어가면은 얘도 마치고 이제 아마 잠깐 왔다가 2주 휴가 후에 다시 텍사스로 돌아가서 근무를 하게 될 텐데 우리 아이가 그래서 공부를 하면서요 말했던 게 있습니다. 미군들의 사망 원인 1위가 자살이 아니다. 전쟁이 아니고 자살이다. 미군들의 사망 원인 1위가요 전쟁에서 죽는 게 아니에요. 자살을 하는 거예요. 자살을. 그러면서 가르치는 그 교수나 이런 사람들이 너희들의 역할이 너무 중요하다는 거죠. 우리 아이가 2년 동안 깊은 우울감에 있어봤기 때문에 미군들 중에 그렇게 하는 아이를 이해를 하는 거예요. 이제는. 그러면서 한 번은 그런 고백을 하더라고요. 자기가 그런 속에 있다 보니까 뭘 깨달았냐면은 창세기 3장을 알겠답니다. 인간이 창세기 3장 상태가 이런 거구나. 그래서 내게도 그리스도가 필요하구나. 왜 유목사님뿐만 아니라 우리 아빠도 계속 그냥 그리스도 말하는지 그 이유를 알겠다는 거죠. 자신이 깊은 그런 부분에 있었기 때문에 그래서 그리스도가 필요하다는 고백을 하더라고요. 제가 그 고백을 들으면서 제가 하나님 앞에 정말 감사했어요. 왜? 그걸 아무나 깨달을 수 있는 부분은 아닌 것 같아요. 오늘 우리 은성교회 계시는 분들이 창세기 3장 하나님이 주신 영원한 답 이렇게 하지만
이게 그냥 지나가는 이야기로 들리는 경우가 많다고 저는 생각해요. 창세기 3장은 창세기 3장이고 나는 나하고 별 관계 없는 것 같고, 그래서 내게 정말 그리스도가 필요하냐? 이 부분도 그냥 넘어가는 것 같아요. 여러분 절대 그렇지 않습니다. 제가 오늘 작년에 여기 와서 제가 했던 메시지를 제가 들었거든요. 기억나십니까? 안 기억나시죠? 그때 제가 제목을 이렇게 잡았어요. 내 속에 세우는 오직 그리스도의 망대. 왜냐하면은 작년 선교 대회 주제가 그거였어요. 망대를 가진 파수꾼이었어요. 근데 제가 우리 아이가 그런 상황이 있었지만 제가 어떤 마음이 들었냐면은 이런 거 아무 상관없이 나는 망대를 가졌다는 거예요. 하나님이 내게 주신 망대가 있더라고요. 어마어마한 하나님이 나를 그리스도 아는 자로 세우셔가지고 나를 망대로 세우셨구나. 그래서 제가 작년에 여기 왔을 때에, 그러니까 다른 사람 속 말고요, 내 속에, 알겠죠? 저 사람 속에 망대 세워 이게 아니고 진짜 내 안에 세울 오직 그리스도의 망대. 저걸 작년에 제목이었어요. 아마 1년 동안 여기 계신 분들이요, 1년 동안 진짜 망대를 제대로 세웠다면은 여러분 완전 달라졌을 겁니다. 완전 달라졌을 거예요. 오늘부터 정말 세워보십시오. 혹시 작년에는 까먹었다, 그냥 뭐 성교사님 왔다 뭐 말하고 갔다 잊어버렸다 할지라도 오늘부터요, 내 속에 정말 제대로 된 한번 세워보셨으면 좋겠습니다. 내가 그걸 세울 때에 어떤 일이냐면은 내가 바뀝니다. 환경은 그대로 있을 수 있어요. 환경은 안 바뀔 수도 있습니다. 또 늦게 바뀌고 더디게 바뀌고 이게 오래 갈 수도 있어요. 그러나 내가 바뀌면요, 그거는 내게 문제가 안 됩니다. 꼭 기억하십시오. 내가 정말 내 안에 빛대신 그리스도의 망대, 오직 그리스도입니다. 이 망대를 내가 진짜 세우면요, 문제는 그대로 있고 아무것도 안 바뀌어도 그거는 나하고 관계가 없습니다. 내가 달라지면 여러분 만남이 달라지고, 내가 달라지면 여러분 가정도 살려내고, 내가 달라지면 여러분의 교회도 살려내고 현장도 살려내게 돼 있습니다. 그거는 내가 하는 게 아닙니다. 하나님이 이렇게 하시는 겁니다. 다만 나는 어디에 들어가느냐, 여러분들 자신들이 항상 오직 그리스도의 망대를 한번 세워보십시오. 그래서 제가 올해 제목을요, 이번 선교사대회 주제 아시죠? 네, 주제가 뭡니까? 이 선교사대회를 놓고 기도하십니까? 안 하십니까? 대체 네. 준비된 세계 전환점 맞죠? 네. 제가 이번에 제목을요, 이제 다 아시네. 제가 오늘 이 교회와 저도 마찬가지고요, 우리 함께 하시는 은성교회 성도님들께 오늘 이 제목을 잡았습니다. 준비된 교회 전환점을 보는 자. 하나만 더 붙일게요. 준비된, 여러분 개인의 인생 있잖아요. 여러분 한 명의 인생이 얼마나 중요합니까? 준비되어 있는, 아시겠죠? 이미 준비되어 있는, 이제는 우리 은성교회의 전환점을 보는 그런 분들이 되시면 됩니다. 여러분 정말로요, 한번 보세요. 그리고 여러분 개인도 막 여러 가지 많은 어려움과 문제가 있을 거고요. 우리가 지금 여러 가지 상황과 아픔이 있습니다. 이 속에서 하나님이 창세 전부터 준비하신, 하나님의 절대 주권을 믿는다면요, 하나님이 반드시 준비해 놨습니다. 그래서 이 준비된 교회의 전환점, 준비된 은성교회의 전환점을 보는 자, 여러분 진짜 한번 보십시오. 우리 목사님이 아까 전에 24시 하시겠다, 24시 제작 이렇게 말씀하시던데, 같이 식사를 하면서 차를 한다면 그렇게 하셨어요. 제가 맞습니다. 여러분 이제 이 은성교회가요, 포항에서 정말로 오직 그리스도의 깃발을 들고 하나님이 준비된 교회의 전환점을 한번 보십시오. 그리고 여러분 개개인들은요, 여러분 개인의 인생의 전환점을 보십시오. 저는 오늘부터
여러분 제대로 하시면은 그게 보일 거라 확신합니다. 제가 아무것도 안 보일 때가 있었습니다. 너무 어려운 나머지 아무것도 안 보이더라고요. 그러면서 어떤 생각이 들었냐면은 내가 뭘 잘못했을까? 이런 생각이 들기 시작했어요. 그게 어디서 나옵니까? 이런 어려움이 왔는데 내가 뭘 잘못했을까에 빠지는 게 어디서 온다고 생각합니까? 그거 율법주의 종교생활에서 오는 거거든요. 내 속에 깊이 그런 게 있더라고요. 큰 어려움을 당하니까 내가 뭘 잘못했을까? 내가 뭘 죄를 지었길래 하나님이 이렇게 벌어주실까? 이런 생각이 나오더라고요. 그게 어디서 나오는지 아십니까? 깊은 율법주의, 깊은 종교생활에서 나오는 거예요. 내 속에 그게 있으니까 뭔가 어려움이 오니까 내가 뭘 잘못해서 하나님이 벌 내려오는 이렇게 생각한다니까요. 그거는 율법주의 종교생활에 깊은 뿌리 내리거든요. 그 제가 어느 날 그게 아님을 깨달았어요. 하나님의 절대 주권 속에 있구나. 그렇다면은 나는 뭐 내 잘못이 문제가 아니고 나는 여기서 하나님이 주신 절대 답인 그리스도만 잡으면 되겠구나. 그래서 제가 그걸 잡았다니까요. 여러 가지 많은 어려움들 앞에서 얘기했던 것처럼요. 그 어려움, 여러분 부모가요 자식의 문제를 참는다는 게 쉽지가 않아요. 안 그렇습니까? 자녀가 조금 뭐 문제 있고 하면 얼마나 마음이 답답합니까? 뭐 자식까지 부모 다 알 겁니다. 근데 그걸 제가 지켜보고 있다니까요. 아무 말도 안 했어요. 별말 안 했. 그냥 뭐 했냐? 그건 그거다. 그러면서 이 아이를 향한 하나님의 절대 주권을 믿기 때문에 저는 제 자신이 오직 그리스도 속으로, 빛 속으로 들어간다. 그러면서 이런 아이 만나서 그냥 계속 메시지만 주고. 근데요, 제 속에, 제 안에 하나님이 주신 이 어마어마한 하늘에 속한 신령한 복인 이 축복을 가지고 계속 내 안에 빛의 망대를 세우니까 이 반대편의 흑암은 자동적으로 무너져요. 그래 돼 있더라고요. 아, 이게 원리구나. 하나님이 우리에게 완전 승리할 수 있는 답을 주셨구나. 왜 그렇습니까? 창세기 3장 인간이 완전 그것 때문에 멸망인 거잖아요. 로마서 3장 23절 말씀에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니, 여러분 하나님의 영광에 이르지 못한 상태를 어떻게 생각하십니까? 하나님의 영광에 이르지 못한 그 상태는요, 인간이 그냥 재앙과 저주 속에 있다 보면 돼요. 물고기가 물속을 떠나 있는 상태. 여러분 어떤 상태입니까? 물고기가 물속을 떠나 있는 그 상태는요, 물 밖에 나오자마자 고통 가운데 죽게 돼 있어요. 바로 안 죽잖아요. 입을 쫙쫙 벌리면서요 살려고요, 고통 가운데. 그러다가 어느 날 죽어요. 하나님의 영광에 이르지 못한 인간의 상태가 똑같은 상황입니다. 돈 많이 벌고 성공하고 뭐 한 것 같죠? 안 그렇습니다. 그의 영혼은요, 물고기가 물속을 떠나는 것처럼 입을 쫙쫙 벌리고 살고 있어요. 그래서 여러분 세상의 사람, 성공한 사람 부러워하지 마세요. 정말 그 모든 사람들이 물고기가 살려고 입을 쫙쫙 벌리는 것처럼 그런 고통 가운데 있어요. 그리고 어느 날 죽게 됐단 말이죠. 그 상태, 그 세상을 보셔야 됩니다. 자, 그래서요, 어떻게 준비되어 있는 교회의 전환점을 볼 것인가? 어떻게 이미 준비되어 있는 나의 인생의 전환점을 볼 것인가? 첫 번째로 뭘 하시면 되냐면요, 제가 작년에 말씀드렸던 내용이지만 내 안에 세우는 빛의 망대입니다. 오늘부터 여러분 안에 이미 그리스도 안에서 우리 모든 걸 다 주셨는데 여러분 안에 빛의 망대를 계속 세워보세요. 대부분의 사람들은 이거 안 세웁니다. 빛의 망대를 세우지 않고 반대의 어둠의 망대를 계속 세웁니다. 문제만 생기면 불평하고 원망하고 갈등하고 불신앙하고. 근데 원망, 갈등, 불신앙하는 게요, 합리적인 생각 속에서 그렇게 해요. 가나안 땅 정탐하러 갔던 12명 중에 10명이 합리적인 것을 보고 불평했다니까요. 말도 안 되는 걸 가지고 불평한 게 아니고 가보니까 안악산지에 거인들이 있어요. 우리가 이길 수 있는 게 아니라. 그래서 우리는 메뚜기다, 저들은 거인이다. 정확하게 봤다니까요. 그러니까 정확하게 보고 바르게 보고 합리적으로 보고 바른 말을 하면서 불신앙 거기 들어가요. 근데
두 명의 여호수아 갈렙은요, 하나님의 언약을 잡은 빛의 망대로 들어가는 겁니다. 그래서 오늘 내 안에 세우는 이 빛의 망대를 다 기억하세요. 어떻게 우리가 준비된 교회 전환점과 내 인생의 전환점 이걸 볼 수 있을까? 제대로 가면 됩니다. 내 안에 세우는 빛의 망대입니다. 오늘 로마서 1장 2절에 4절에 보면요, 바울이 이렇게 말하고 있습니다. 하나님이 우리에게 복음을 주셨는데 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이다. 그의 아들에 관해서 성경이 미리 약속하셨어요. 그러니까 구약 모든 내용을 말하는 거예요. 구약에서 약속하셨다. 그러면서요, 3절에 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통으로 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. 혈통으로는 다윗의 혈통으로, 성결의 영으로는 십자가에 죽고 다시 부활하셨다. 그래서 하나님의 아들로 인정되신, 하나님이 처음부터 우리에게 뭘 주셨냐면요, 복음을 주셨어요. 하나님이 주신 이 복음을 여러분에 세워가는 겁니다. 이게 빛의 망대입니다. 타락하자마자 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 보내주겠다 약속하신 거예요. 완전 전적인 타락 속에, 완전 멸망 속에 처음부터 여자의 후손을 보내주겠다. 여러분, 하나님 주신 첫 복음입니다. 그러면서요, 출애굽기 3장 18절에 피자사들이라, 노예된 상태에서 지금 빛의 망대를 주신 거를 시대에 이야기한 거예요. 이사야서 7장 14절에도 빛의 망대, 완전 포로 속에 가기 전에 보라, 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 여러분, 이때요 하나님이 우리에게 복음을 주시다니까. 시대마다. 나중에 예수님이 오시고 난 이후에 베드로 고백했습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 오늘 우리가 읽었던 로마서 1장 16절 17절은요 바울이 고백한 내용이지만 1500년 후에 루터가 고백한 내용입니다. 그거를 지금 500년 더 지난 우리도 고백하고 있어요. 무슨 말입니까? 하나님이 처음부터 우리에게 복음을 주시다니까요. 복음은 그냥 좋은 소식이 아니고요, 복음은 그리스도입니다. 예수가 그리스도 되신다는, 그게 복음입니다. 예수가 그리스도 되셔서 우리가 절대 해결할 수 없는 근원적인 문제를 완전히 끝내버렸다. 그게 바로 복음이에요. 그 근원적인 문제가 뭡니까? 여러분 보셔야 됩니다. 사탄. 근원적인 문제는 사탄이 우리를 속인 겁니다. 사탄 얘기 하지 말라고요? 아닙니다. 저는 우리 아이가 그때 그 이야기 할 때에 사람이 그냥 자살합니까? 아니, 미 군인들이 사망 원인 1위가 자살이라니까요. 그러니까 가르치는 교수가 너희들의 역할이 너무 중요하다, 그렇게 얘기한다니까요. 그 지금 이제 그 부분에 이게 이제 뭡니까, 실습이 들어가고 하고 있는데, 여러분 이거 그냥 죽는 게 아니잖아요. 사람이 그냥 죽습니까? 뭔가에 잡힌단 말이죠. 여러분, 우리나라는 칼 들고 설치고요, 미국은 총 들고 설치해요. 맞죠? 그래서 미국은 좀 더 많이 죽어요, 총으로 쏘니까. 칼은 이제 막 가까이 가서 해야 되니까 그런데 총을 쏘거든요. 근데 똑같아요. 그런 일을 하는 사람이 그냥 하겠습니까? 잡히는 거예요. 자살한 사람이 그냥 자살한 게 아니라니까요. 다른 사람을 죽이는 사람이 그냥 죽인 게 아니잖아요. 이 존재가 한다니까요. 근데 이 존재는 창세기 3장에 아담과 하도 무너뜨렸지만 예수님 시대 때에 예수님께 봐서도 공격을 했어요. 똑같이. 그리고 2000년이 지난 지금도요, 이 존재는 살아서 저와 여러분을 공격합니다. 요한복음 10장 10절을 아시죠? 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이다. 여러분, 도적이 뭡니까? 예수님이 도적을 말할 때 귀신을 말하는 거거든요. 그 존재가 하는 짓거리가 뭐냐? 도둑질한다. 여러분, 뭘 도둑질하겠습니까? 정말 여러분 생각해 보세요. 여러분이 뭘 도둑질합니까? 그럴 겁니다. 수요예배 갈 필요 있겠냐? 야, 오늘 고생했는데 집에 자라. 그냥 도둑질한다니까. 여러분들, 여러분의 영적인 것을 빼앗아가고 육신적인 것을 주면서요 빼앗아갑니다. 또 죽이고 멸망시키라는 것뿐이에요. 그 존재가 하는 짓이 그거밖에 없다니까요. 죽인다니까요. 그래서 여러분, 우상 숭배하지 마라, 무당말 듣지 마라, 할 필요 없다 말하는 거예요. 왜? 그놈이 하는 짓이 사기꾼이니까요. 요한복음 8장 44절에 저는 처음부터 살인한 자다.
진리가 그 속에 없기 때문에 진리에 서지 못한다. 거짓말을 말할 때에 자기 캐릭터로 이야기해요. His own character 돼 있는데요. 그 말은 무슨 말이냐? 우리 다 경상도 사람 아닙니까? 그래서 저는 어디 가도 경상도 말 들으면 되게 정겹고요, 반가워요. 맞죠? 막 있잖아 이러면서. 네? 그러면서 우리 경상도 말하면 얼마나 반갑습니까? 근데 사단이요, 거짓말을 자기 것처럼 하는 거예요. 근데 무슨 말이냐면은 거짓말 자체예요. 그 자체가. 사단은 거짓말 자체라니까요. 거짓말 하고 싶어 하는 게 아니고 그냥 자체라. 거짓말. 자기 것으로 한다. 제 것으로 한다. 거짓의 압이라 나와 있어요. 그러면서요, 처음부터 살인한 자들. 이 존재가요, 인간을 속이는 거잖아요. 거기에 인간이 속은 겁니다. 원죄. 이거는 인간의 잘못입니다. 맞죠? 안 속으면 되는데 여기에 속아버려. 이게 인간의 잘못인 거예요. 그래서 하나님을 떠난 문제입니다. 떠나면서 온 우리 인간에게 온 엄청난 문제들이 지금 80억 인구 가운데 드러나고 있는 거예요. 성경학자들은, 그 성경 과학자들은요, 성경을 믿는 과학자들은 지금 한 6,000년에서 10,000년 정도 지구 역사를 봅니다. 6,000년에서 10,000년 정도. 그러면 6,000년, 10,000년 정도 지나오면서요, 쌓였던 영적 문제가 어떨까요? 그 전부터 사단은 살아있을 거예요. 이 존재는 10,000년 정도 지나왔다면은요, 여러분 나이 드신 우리 장로님은요, 이 아이가, 우리 랩런트가 뭔 행동을 하면요, 눈에 딱 보여요. 얘가 뭐 하는지. 안 보이겠어요? 여러분 안 보이십니까? 우리 아이 쫓겨날 때에 얘가 뭔 일을 하면은 얘가 뭐 하려고 하구나 딱 눈치채요. 아니 내가 한 몇십 년만 더 살아도 애 알 수 있는데요, 이 존재는 10,000년을 살았는 존재. 그 전부터요, 천사였으니까요. 엄청나게 오래 살았는데 저와 여러분을 무너뜨리는 방법을 다 알아요. 속이는 방법을 안다니까요. 여러분 그 트리거란 말 들어보셨죠? 요즘 뭐 워낙 상담 많이 나오니까 트리거가 뭡니까? 버튼이라고 그러잖아요. 여러분의 어떤 버튼을 누르면 여러분이 뒤집어진 줄 알고 있어요. 어떤 버튼을 누르면 여러분 영적 문제가 확 돌아나가지고 그것 때문에 무너진 줄 알고 있다니까요. 사단은 교묘하게 알고 있어요. 이 존재가 그때도 활동했지만, 예수님께도 왔지만 지금도 똑같이 활동하고 있다는 거예요. 이거 우리가 이길 수 있습니까? 못 이깁니다. 하나님을 떠나 있는 원죄 가운데서 일어난 우리 인간에게 오는 너무나 많은 영적 문제, 80억 인구가 다 정신 문제로 고통당하고 있어요. 그 저는 계속 이야기하지만 80억 인구가 정신병자입니다. 저를 비롯해서요. 맞죠? 다 조금씩 돌아 있어요. 다 조금씩. 어떤 분야에 하나씩 다 돌아 있다니까요. 그래가지고 그 딱 건드리면요, 확 돌아와요 그냥. 근데 그게 심하게 계속 돌면 그게 정신병이 와가지고 병원에 가야 되는 거예요. 약도 먹고 해야 되는 거예요. 그럼 그 심해지면요, 또 이게 잡힌다니까요. 이런 근원적인 문제들이 우리 인간에게 와 있는데, 이게 하나님을 떠나서 온 문제인데 이 문제를 우리가 해결할 수 있습니까? 못해요. 그래서 하나님께서 처음부터 복음을 주셨다니까요. 그리스도, 여자의 후손을 보내주겠다. 그 여자의 후손은 뱀의 머리를 박살낼 것이야. 여러분 이 무슨 말인지 알겠습니까? 왜 모세에게 피져서 드리라 한 줄 아십니까? 그거 아니고는 빠져나올 길이 없는 거예요. 출애굽이 안 된다니까요. 그 사단에게 잡혀있는 그 상태가 해방이 안 된다니까요. 죄의 상태는 해방이 안 된다니까요. 하나님을 떠나서 있는 이 영적 문제를 못 이긴다니까요. 그래서 처녀가 잉태할 것이다. 그리고 베드로는 고백, 주는 당신은 그리스도입니다. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 오늘 바울도 내가 복음을 부끄러워하지 않으노니 이 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게 또한 헬레인에게 그렇다. 왜 바울이 그 얘기를 했을까요? 1장 2절 4절에 복음 이야기하면서 내가 복음을 부끄러워하지 않는다. 왜? 바울은 안 거예요. 이 복음의 능력이 얼마나 큰지를 안 거예요. 그리스도의 축복이 얼마나 큰지 바울 알았다니까요. 자기가 옛날에 바리새인으로 율법주의 지내고 종교생활을 얼마나 철저하게 했겠습니까? 바울이 얘기했잖아요. 내가 율법으로는 흠이 하나도 없다. 성경 읽어보셨죠? 바울이 자기가 직접 얘기했어요. 나는 율법으로 흠이 하나도 없다 이렇게 얘기했어요. 그게 무슨 말입니까? 행동으로 안 지었다는 거예요. 그게 바리새인들의 기준입니다. 근데 육신적으로 자기 속으로는 짓고 있는 거예요. 그러면 안 지은 겁니까? 똑같이 지은 거예요. 똑같은 거예요. 똑같은 거. 그 바울은 자기가 안 된다는 걸 알았어요. 오라 나는 공고한 자라. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내겠냐. 그래서요, 여러분 로마서 7장 쭉 읽어보면서 8장 연이어 읽어보세요. 원래 7장 8장 안 나눠져 있잖아요. 우리가 읽고 찾기 쉽기 위해서 이렇게 나눠놨지 원래 바울은 편지를 적은 거잖아요.
그러면 7장 8장이 나눠지는 게 아니라니까요. 그 7장 바울이 그런 얘기를 쫙 하면서 8장으로 넘어갈 그때에 바울이 7장 마지막에 이렇게 적어놨어요. 우리 주 예수 그리스도께 감사리로다. 이게 무슨 말입니까? 8장 1절 적으려고요. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였느니라. 바울이 그거 말하려고요. 공고함을 여긴 거예요. 근데 바울은 공고함에 잡힌 게 아니에요. 공고함을 알기 때문에 이 공고함을 이기게 하신 우리 하나님을 내가 찬송한다. 그러면서 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자. 그걸 바울이 1장 16절에 내가 복음을 부끄러워하지 않으니 이렇게 말하는 거예요. 이 능력이 뭔지 알았다니까 여러분들. 아, 이게 내가 절대 해결할 수 없는 이 근원적인 문제를 해결하는 오직이요 유일한 거구나 라고 바울이 발견한 거예요. 여러분 이걸 믿으시고 여러분 안에 빛의 망대를 세우는 거예요. 여러분 지금 우리 안에 많은 이런 말들이 있어요. 많이 있는데 여러분 어떤 게 빛의 망대고 어떤 게 빛의 흑암의 망대일까요? 그래도 그렇지. 그러면 또 하나 더요. 그래서 그리스도가 필요하지. 어떤 게 흑암 망대고 어떤 게 빛의 망대 같습니까? 잘 생각해 보세요. 그래도 그렇지. 또 다른 말, 그래서 그리스도가 필요하지. 여러분 어떤 게 빛의 망대고 어떤 게 흑암 망대인 것 같습니까? 잘 생각해 보세요. 저는요, 제가 제 자신을 알잖아요. 저는 제가 하나님 앞에 항상 죄인이라. 여러분은 안 그렇습니까? 거룩하십니까? 제가 지난번에 물어본 것 같은데 이번 주간 제 하나도 안 지면 손 들어 보십시오. 그래서 우리는 날마다 그리스도가 필요합니다. 그래서 할마다 우리는요 그리스도의 공로 속으로 들어가는 거예요. 여러분 그리스도로 옷 입는다는 의미가 뭔지 아십니까? 그리스도로 옷 입으세요. 여러분의 의에 옷을 입지 마세요. 제가 계속 이걸 적었는데 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그의 나라와 그 의를 구하는다 할 때에 여러분 하나님의 나라는 이해를 하시는데 그의 의를 구할 때는 이걸 구하는 겁니다. righteousness를 구하는 거거든요. 거기는 뜻을 구하는 말이 아닙니다. 뜻의 자가 아니에요. 옳을 의자예요. 근데 진정한 옳음은 뭡니까? 이게 나입니까? 나자거든요. 나 위에 양이 있는 겁니다. 여러분 위에 양을 둬야 돼요. 여러분들이 양 위에 올라가지 마시고. 그럼 뒤집어지는 거예요. 그거는. 알겠죠? 여러분 위에다가 양을 두세요. 피제사. 여러분 위에 그리스도 옷을 입으라니까요. 하나님이 보실 때는 그런 여러분을 안 보시고 그리스도의 보혈을 본다니까요. 그래서 우리는 날마다 그리스도의 보혈이 필요한 거예요. 그래서 오직 그리스도예요. 그래서 그리스도가 필요한 거지. 빛의 망대를 세우세요. 어두운 망대 세우지 마세요, 여러분들. 어둠의 망대를 틀린 말로 세운 게 아니라니까요. 합리적이고 뭔가 맞는 걸 가지고 흑암 망대를 세워요. 그래도 그렇지. 여러분 정말 그렇습니까? 여러분 자신을 생각 안 해봅니까? 저는 제 자신 생각해 볼 때마다 나는 항상 죄인이더라고요. 그래서 내게 그리스도가 필요하다. 정말 그리스도. 제가 우리 아이들 그 우울함을 볼 때에 제 아이의 깊은 영적 문제를 생각했고요. 저게 어디서 왔을까 생각해 봤어요. 내 잘못? 그러면요 나는 죽어요. 물론 부모의 실수도 있겠죠. 그러나 내가 거기에 잡히지 않고요. 이 아이의 깊은 영적 문제, 저게 창세기 3장이구나 봤다니까요. 창세기 3장을 보니까 저거 해결길은 다른 게 없어요. 그리스도밖에 없더라. 그래서 제가 이걸 알고 그리스도 속으로. 저는 그리스도 속으로. 오직 그리스도 속으로. 우리는 그냥 그리스도 아니잖아요. 오직 그리스도 속으로. 여기 안 빠진다니까요. 전 제가 여기 안 빠졌다니까요. 진짜로. 여기 들어가는데 그의 나라와 그의 의를 구하는 속으로만 들어가는데 뒤에 모든 것은 다 하시리라. 여러 가지 어려움 속에 우리 큰아이가 제가 또 한 어려움을 당했던 일이 있어요. 그때 제가 잠깐 우리 아이는 이제 저희들과 함께 미국을 못 들어갔어요. 못 들어가고 아이는 한국에 혼자 있었어요. 그러니까 많은 어려움이 있었겠죠. 이 큰아이도 그런 걸 겪어봤는가 봐요. 너무 어려운 속에서 공부를 못하겠다는 거예요. 아빠 내가 아무것도 못하겠다. 난 미국에 있는데 제가 뭐 하겠습니까 여러분들. 언약 다 잡고요. 계속 성삼위 하나님 시공간 초월의 역사 하나님의 나라가 그 임하도록 계속 기도했습니다. 거기 안 잡혔고요.
제가 그거 잡혔으면은 제가 약간 돌죠. 안 잡혔어요. 오직 그리스도. 하나님의 은혜 가운데 아이가 지금 이제 그 대학원을 이제 카이스트로 들어갔어요. 도전해가지고. 근데 제가 이렇게 말씀드리는 건 자랑을 말씀드린 게 아닙니다. 제가 얘기를 하니까 이제 어떤 목사 세 명이 만났는데 이 친구는 아주 후배, 아주 한참 우리 후배고요. 바로 밑에 동생 이 목사가 야 형님 그 딸이 뭐 어디 갔다 이러니까 이 아주 어린 후배가요. 야 성공했네요 이러더니 저한테. 근데 내가 딱 저러면서 야 그게 성공이가 이러 물었어요 제가. 야 그게 성공이냐고. 그 성공 아니야. 성공은 그리스도 안에 있는 게 성공이야 이랬어요. 그러니까 이 친구가 눈이 떠. 아 예 아멘 이러더라고요. 여러분 안 그렇습니까? 뭐 좀 좋은 데 가고 좋은 직장 취직하면 그게 성공입니까? 아닙니다 여러분들. 진정한 성공은요 내가 그리스도 안에 있는 겁니다. 왜 그런지 압니까? 거기에 모든 하늘에 속한 신령한 복이 있더라고요. 그걸 바울이 알고 이야기했어요. 우리를 창세전에 그리스도 안에서 택하셨구나. 하늘에 속한 모든 신령한 복을 주셨구나. 그거 제가 작년에 했던 말이에요. 여러분 항상 빛에 내 안에 세우는 빛의 망대를 세우시라니까요. 다른 망대 세우지 마세요 여러분들. 한번 진짜 한번 해보세요. 여러분 주위에 합리적이고 논리적이고 너무나 많은 불신앙할 흑암의 망대를 세울 게 많아요. 그러나 그거 말고 하나님이 주신 빛의 망대를 한번 세워보시라니까요. 계속. 많은 사람들은 이거 세웁니다. 창세기 3장 상태, 6장 상태, 11장 상태, 사도행전 13장, 16장, 19장 상태, 불신자 6가지 상태 속에서 망대를 세운다니까요. 이거 하지 마시라 이 말이에요. 사단은 이걸 원하겠죠. 여러분들이 이 속에서 계속 하나님이 어마어마하게 주신 복의 그리스도의 빛의 축복을 못 누리고 여기에 합리적으로 논리적으로 여기에 빠져있게 만들겠죠. 사단은 그걸 원할 겁니다 여러분들. 거기에 속지 마시고요. 우리는 그리스도 안에서요 출애굽했습니다. 이거는 하나님의 은혜입니다. 피를 바르는 그냥 빠져나와 버린 거예요. 그래서 출애굽한 여러분 이제는요 뭐 하면 되느냐? 흑암의 싸움을 하십시오. 여러분 진정으로 흑암의 싸움을 하십시오. 자 그러면 내 안에 세우는 이 빛의 망들을 어떻게 세울 것인가? 제가 이건 간단하게 좀 말씀드릴게요. 혹시 제가 임마누엘 교회 청년부 대학 청년부 연합으로 누림에 대해서 잠깐 얘기를 하는데 그 아이들이 다시 전화가 왔어요 저한테. 목사님 그 누림의 방법을 어떻게 하는지 좀 구체적으로 알려달라고 부탁을 해가지고 이번 주 토요일날 제가 애를 다시 청년부 임원들 좀 만나기로 했는데요. 그거는 제가 유튜브에 올려도 된다 생각했어요. 거기에 할 텐데 나중에 다시 보시고 혹시 보실 분들은 보시면 되는데 어떻게 세울 것인가 여러분 생각하시면요. 이 시간은 개인 영적 서밋 되는 시간입니다. 여러분 개인을 영적 서밋으로 만들면 됩니다. 영적 서밋 되는 시간이고요. 여러분 개인을 성령 충만함으로 들어가는 개인의 성령 충만함의 시간이고요. 여러분 개인이 그리스도 누리는 시간입니다. 그래서 꼭 한번 우리 하루에 1440분이거든요. 1440분인데 꼭 한 20분에서 30분을 시간 한번 내보십시오. 여러분 자신을 영적 서밋으로 들어가게, 여러분 자신을 개인의 성령의 충만함 속으로 들어가도록, 여러분 자신이 정말 그리스도를 누리는 누림 속으로 들어가도록 이 시간만 잠깐 내보십시오. 여러분 대부분도 안 낼 겁니다. 뭐 다른 거 하고 뭐 이게 좀 귀찮아서 하지도 않고 이렇게 할 텐데 꼭 한번 내보세요. 내셔가지고 이때 뭐 하느냐? 묵상의 시간을 가지는데요. 이 묵상의 시간에 뭐 합니까 여러분들? 꼭 하십시오. 강단. 여러분 이 언성교회에 목사님을 하나님이 세우셨잖아요. 그러면 목사님이 강단에 주일날에 여러분 말씀을 전달할 때는 그를 통해서 하나님의 음성을 여러분에게 들려주시는 거거든요. 각자마다 다를 수가 있어요. 수준이 있고 또 여러분 신앙의 연륜이 있다 보니까 다 다를 수가 있다니까요. 그러면 분명히 여러분에게 전달할 겁니다. 그럼 여러분 개개인들은요 꼭 하세요. 무조건 주일날 밤에 가서는 이 강단 메시지를 가지고 한 단어, 한 문장 찾아내세요. 한 단어로도 상관없어요. 한 문장. 저는 이번 주에 전도제자는 보장된 미래를 가는 자들. 왜 제가 이번에 선교 축제주일 부산 임마누엘 교회 예배를 드렸기 때문에 전도제자는요 보장된 미래를 가는 자다.
이미 보상되어 있는 미래를 가는 자. 왜? 세계복음은 하나님 약속이기 때문에 그 성취될 거거든요. 그럼 나는 그 길을 간다. 무조건 그 길을 간다. 왜? 하나님 그거 보상하셨기 때문에. 가나안 땅 들어가는 거 보상되어 있거든요. 그러면 너무나 많은 어려움이 있다 할지라도 그거는 가는 거예요. 하나님 보상됐잖아요. 그래서 전도자는요, 보상된 미래를 가는 거예요. 그럼 제가 그거 하나 가지고 아침에 묵상하고 생각하거든요. 그럼 우리 성도님들, 언성교회 성도님들은요, 여러분 교회 강단에 이 말씀을 가지고 한 단어 한 문장 괜찮습니다. 진짜 하나님께서 내게 주시는 말씀을 딱 가지고요, 요거 딱 적어놓고 여러분 생활해 보세요. 제가 이번에 우리 이 친구를 데리고 제가 그 다민족 교회 류치영 목사님 그 교회 안에 있는 지교회 현장을 좀 보여주고 싶어서, 전도 현장이죠. 왜냐하면 얘가 이걸 봐야지만 미국 가서도 자기가 플랫폼으로 할 수 있기 때문에 제가 데려갔는데, 제가 거기 가서 어떤 제 그 지교회 사역을 하시는 어떤 분의 간증을 포럼을 듣는데, 야, 딱 응답받을 수밖에 없는 강단의 말씀을 딱 가지고요, 자기 친구 문제, 자녀 문제, 자기 개인 문제, 업 문제, 여기 모든 걸 다 적용시키는 거예요. 강단을 딱 가지고, 말씀을 가지고요. 근데 그게요, 불신자인 친구한테도 답이 되더랍니다. 자기한테만 답이 될 게 아니고, 불신자 친구를 만났는데 그 말씀으로 그냥 뭐 말씀 얘기하지는 않겠죠. 말씀을 들으면서 깨달은 뭔 원리를 이 불신자한테 얘기하는데 불신자에게 답이 되더랍니다. 나중에 그 친구가 예수 믿고 2년 동안 사역하고 지금 교회화되어 있고 이런 간증을 쫙 하더라고요. 아, 신앙생활 승리하는 사람, 응답받는 사람, 말씀 흐름 속에 응답받고 현장 살리는 전도자는 강단을 타구나. 아시겠죠? 여러분 꼭 하십시오. 그 다음에 뭐 하느냐, 제가 나중에 이거는 이만울께서 할 건데요, 애들 갈 텐데, 여러분 항상 아침에 일어나면은 근본 문제를 생각하십시오. 내 개인과 우리 가정과 우리 가문에, 여러분 자녀들에게 있는, 여러분 사업과 인생과 만남 속에 있는 이 뭔가 문제들 있잖아요. 야, 뭐지? 이럴 싶을 그런 문제는 과연 어디서 왔느냐? 근본 문제. 근본 문제가 뭐지? 창세기 3장 하나님을 떠난 문제입니다, 여러분들. 사단 문제요, 죄 문제. 저는 이에 관련된 성경 구절을 기록을 합니다, 아침마다. 오늘 아침에도 적고 왔어요. 무조건 적습니다. 제가 몰라서 적는 게 아닙니다. 똑같은 단어를 똑같이 성경 구절을 적어요. 그래서 근본 문제를 생각하면서요, 하나님을 떠난 문제다. 하나님을 떠난 문제, 창세기 3장 1절에서 6절. 그리고 거기에 인간의 원죄, 로마서 3장 23절. 그러면서 인간에게 이 속인 사단, 요한복음 8장 44절. 똑같은, 아침에 적습니다. 근본 문제 생각하면서, 제가 이거 적으면서 느낀 게 있습니다. 사단이 보이기 시작해요. 우리 인생 속에, 아까 전에 말했던 우리 자녀 속에, 우리의 가문 속에 역사하는 사단이 보이기 시작하더라고요. 야, 이 존재가 이렇게 괴롭히고 있구나. 눈이 딱 뜨이더라고요. 이놈이 지금도 이 잠도 안 자고요, 이 자빠지도 않고, 이게 사람을 계속 특별히 여러분요, 불신자는 자기 종이에요. 자기 잡고 있기 때문에 건드리지 않습니다. 누굴 건드린 줄 아십니까? 예수님께 와서 공격한 것처럼 저와 여러분을 공격한다니까요. 복음 가진 전도할 사람들, 헷갈리게 만들어 전도 못하게 방해하고요, 고집거리를 한다니까요. 그래서 제가 사단을 적으면서요, 이 근본문제를 적으면서 사단 보고 내 인생의 원죄를 봅니다. 그리고 지은 자범죄, 그리고 하나님을 떠난 상태에서 온 그 문제들. 여러분 창세기 3장을 잘 읽어보세요. 하나님 떠난 상태에서 온 인간의 모습들이 있습니다. 내가 작년에 말했던 것 같은데요, 내가 벗었으므로 두려워에 숨었나이다. 그게 인간에게 온 정신 문제, 마음 문제예요. 수치심이 들어오고요, 두려움이 들어오고요. 인생이 왜 두려울까요? 막연하게 막 두렵죠. 뭐 문제 생길 게 아니니까 걱정되고 이러죠. 그 어디서 온 줄 압니까? 그게 창세기 3장에서 왔어요. 두려워에 숨었나이다. 숨고 피하고 다른 사람에게 죄 덮어씌우고, 이거 전부 다 창세기 3장에서 왔다니까요. 하나님 떠나면서. 그 근본 문제가 보이는데, 이 근본 문제를 해결하신 하나님의 방법, 해결책, 오직 예수 그리스도, 선지자, 자세상 왕, 그 관련된 성경 구절 적습니다. 몰라서 그런 줄 압니까? 아닙니다. 적는데요, 달라요. 말씀은 살아있어요. 그걸 적는데요, 그게 나를 살린다니까요, 여러분들. 여러분 말씀 못 들어보셨습니까? 어떤 사람은 성경 구절 하나 가지고 인생이 바뀌었다 그러잖아요. 성경 66권 안 읽었는데 성경 단어 하나 가지고 바뀌었다 하잖아요. 수고하고 무거운 짐진 자라. 아시잖아요, 선다싱이라고.
그 성경 구절 하나가 바뀌었다니까요. 물론 그 뒤로부터 이 사람은 성경을 보기 시작했겠죠. 해결책, 선지자, 제사장, 왕 구절 관련된 거. 이 그리스도를 믿는 내가 받은 축복 결과 나는 어떤 상태에 들어와 있느냐. 야, 정말 감사하더라고요. 야, 내가 진짜 영생을 가졌구나. 관련된 성경 구절. 정말 하나님께서 내게 자유함을 주셨구나. 해방됐구나. 로마서 8장 1절이죠. 내게 하나님께서 영원히 승리할 수 있는 그 승리의 권세를 주셨구나. 누가복음 10장 19절 20절. 이 결과를 또 적는데요. 야, 내가 진짜 하나님께서 나 이런 축복을 주셨구나. 여러분 그 안에 생각하는 게 내 안에 칠망대도 있구나. 이게 보여져요. 야, 이게 보여지고 내가 이 안에 들어가면 되겠구나. 그러면서 진짜로 집중하는데 그 안에 나를 집어넣어 보는데요. 호흡하면서 집어넣어 보는데 1분이 집중이 안 돼요. 해본 사람은 압니다. 진짜 해본 사람은요. 내가 1분이 거기만 오로지 집중이 안 된다는 걸 알고 있어요. 그 제가 5분만 집중하면 역사를 한다 이 말을 이해를 해요. 이제는 1분이 집중이 안 되더라고요. 왜? 성삼위 하나님이 딱 기도하는데요. 그 딱 기도하다가 딴 생각이 흘러요. 뭘 먹지 이런 거 있잖아요. 이렇게 아침에 좀 이따 뭘 먹어야 되나 이런 거 있잖아요. 뭐. 우리 아이 약속했는데 이런 이 생각이 들어와요. 그냥 집중이 안 돼요. 1분이 집중이 안 돼. 근데 계속 해요. 의지적으로 계속 집중해봐요. 여러분 정말로 이걸 제가 적고 난 뒤에 뭐 하느냐? 칠망대 세웁니다. 여정 이정표는 따라오는 겁니다. 진짜 여러분 주신 칠망대만 제대로 세워도 이걸 기도로서 여러분 누림이 될 때 여러분 어떤 게 오냐면요. 우리 안에 진정한 행복과 힘이 솟아나요. 요한복음 4장 14절에 예수님이 수가성령이 이렇게 말했습니다. 그 여자가 얼마나 갈급합니까? 남편을 5이나 바꿨어요. 남편 데려오라 그러니까 저는 남편이 없습니다. 그래, 네가 남편이 없단 말이 맞다. 여자가 남자를 5번이나 바꾸고 6번째 날 살면서도 네가 없는 게 맞다. 근데 내가 주는 물을 마신다면 4장 14절에 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 물 달라 했다가요. 이 여자에게 이렇게 말합니다. 내가 주는 이 물을 마시면 네 영원히 목마르지 않을 것이야. 무슨 말입니까, 여러분들? 그리스도 안에서 주신 이 부분들을 내가 딱 누리는데 이 말이 이해가 되더라고요. 영생하도록 솟아나는 샘물이 된다는 게 이 말이구나. 영생을 얻을 뿐만 아니라 영원히 목마르지 아니하구나. 그리스도의 축복 속으로 빛의 망대 속으로 나를 계속 집어넣는데 이게 뭔지 알겠더라니까요. 이 말이 왜 예수님이 그 수가성 여인에게 내가 이 물을 마시면 내가 주는 물을 마시면 영원토록 목마르지 않을 것이다. 갈급함이 사라진다 이 말이잖아요. 여러분 인생 갈급하지 않습니까? 돈 때문에 갈급하고 남편 때문에 갈급하고 자식 때문에 갈급하고 여러분 인생 때문에 갈급하지 않습니까? 여러분 근데 그거 해결하려고 안 했는데요. 내 안에 그리스도 주신 이 축복 속으로 빛의 망대 속으로 내가 들어가면서 출흑암의 이 축복 속으로 들어가는데 이 말을 얘기했더라니까요. 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 영원히 목마르지 아니리라. 그것 때문에 목마르지 않더라고요. 가라지 않더라고요. 갈급해지지 않더라고요. 오히려 힘이 나요. 그래서 저는 이걸 볼 때에 우리 복음 정말 오직 복음 오직 그리스도 말하는 우리 안에 힘이 얼마나 큰지를 우리는 아는데 못 누리는구나. 이거를 사단은 모르도록 방해하는 거구나. 이걸 아는 사람이 얼마나 될 것인가. 오늘 원성교회에 계신 한 분만이라도 여러분이 안다면요. 여러분 때문에 교회 살아나요. 아닌 것 같습니까? 살아난다니까요. 그 사람이요. 정말로 이 빛의 망대를 세웠기 때문에 계속 이게 나온다니까요. 그러면 여러분 살고 여러분 가정 안 살 것 같습니까? 살아나요. 흑암 무너진다니까요. 사단은 꺾인다니까요. 우리가 무너뜨리는 거 아닙니다. 내 안에 빛을 세우는데 당연히 흑암 무너지죠. 그래서 빛을 세우십시오. 자, 이때 여러분 뭐가 뭔지 아십니까? 준비된 교회 전환점, 인생 전환점이 보이게 되는 거예요. 지금 우리가 아주 중요한 전환점 시대 아닙니까? 맞죠? 이게 보이는 겁니다. 이때 여러분의 인생의 전환점과 지금 우리 연성교회의 이제 아주 전환점 아닙니까? 여러분들 확실합니다. 딱 보이게 됩니다. 그러면서요, 잘 보세요. 사도행전 11장 19절에 큰 환란이 일어났는데
여기에서 흩어진 자들이 모여서 오히려 이방인들에게 복음을 전합니다. 큰 환란이 왔는데 이거를 환란으로 보지 않고 전환점이다 본 거예요. 큰 문제가 왔는데 이걸 문제다 이래 보지 않고 내 인생의 전환점이구나, 우리 교회의 전환점 이래 보다니까요. 여러분, 이 눈을 여는 겁니다. 그래서 준비된 교회 전환점을 보는 자, 준비된 인생 전환점을 보는 자. 사도행전 16장 6절에 10절에 보니까 문이 막혔어요. 근데 문이 막혔는데 바울은 이때요 기도 속에서 마게도냐의 손짓을 봅니다. 준비되어 있는 바울의 사역의 전환점을 본 거예요. 자기 인생의 전환점과 자기 인생 사역의 전환점을 본 거예요. 아, 이렇구나. 문이 막혔다고 낙심한 거 아닙니다. 문이 막혔다고 문 부수려고 한 거 아닙니다. 문이 막혔는데 오히려 기도 속에서요 자기 사역의 전환점을 보는 겁니다. 그러면서 바울이 에베소서 사도행전 19장 21절에 에베소 지역에 어마어마한 일이 일어났는데, 물론 여기에 데메드리오가 바울을 핍박하고 또 막 큰 소동이 일어나고, 그 성경에 보니까요 테바는 왜 모인지 몰라요. 그 성경에 나와요. 그냥 막 소동이 일어나니까 막 와 모여가지고 막 뭘 죽인다는데 절반은 모르고 따라온 거예요 지금. 근데 그 바울이 복음을 전하니까 아데미 신전에 그 에베소 그 여신 그 신전에 그 아데미 상을 이렇게 깎아가지고 파는 데메드리오 그 사람 자기 장사가 안 되니까 바울을 고소한 거예요. 그러니까 이제 우리나라에 어떤 절에 가면은 조금 불상을 이렇게 사가지고 올려놓고 절하고 하잖아요. 똑같은 거예요. 에베소 지역에 신전이 있는데 그 신전에 아데미 여신 있잖아요. 그 여신 장식을 이렇게 깎아놓은 걸 사가지고 거기 가서 올려놓고 빌고 하는데 바울이 복음을 전하니까 그게 안 팔리는 거야, 우상이. 그러니까 데메드리오가 꼭지 딱 돌아가지고 바울을 고발했잖아요. 그리고 고발했는데 막 소요가 일어났는데 테바는 왜 모인지 몰라. 그냥 죽여라 이런 모인 거예요. 그냥. 그게 군중심리예요, 여러분들. 근데 바울은 이때 뭘 했습니까? 큰 역사가 일어나고 핍박이 왔지만, 어마어마한 문제가 왔지만 바울이 이때 이럽니다. 내가 로마도 보아야 하리라. 뭐 봅니까? 준비되어 있는 인생 전환점을 보는 거예요. 준비되어 있는 교회 전환점을 본 거예요. 오늘 수요예배 참여하신 분들이 지금 많은 상황이 있습니다. 여러분 뭘 세우시랍니까? 흑암 망대를 세우시랍니까? 빛의 망대를 세우시랍니까? 정말 여러분 오직 그리스도 한번 해보십시오. 그 안에만 답이 있습니다. 오직 그리스도만이 하나님의 영원한 답이라니까요. 그걸 하나님이 직접 주셨다니까, 인간에게. 인간이 완전 타락한 상태에서 여자의 후손을 보내주겠다 약속하신 거예요. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하심이라. 여러분 그 말을요 알아들은 자, 빛의 망대를 세우는 겁니다. 여러분 그리스도 안에서 출애굽돼 있다니까요. 하나님의 자녀, 신분, 권세 다 있다니까요. 근데 우리는 어느 상태에 있냐면 흑암 상태에 계속 있어서 이 자체를 못 누려. 여러분 출감하세요. 그 방법을 제가 잠깐 간단하게 말씀드린 겁니다. 여러분 진짜로 시간을, 이거는 영적 싸움의 시간이고요. 여러분을 영적 서밋으로 만들어가는 시간입니다. 이거는 이 싸움 해보면요 맛을 압니다. 맛을 아는 자만이 제대로 알고 전달할 수 있어요. 그 옛날에 제가 맛을 보고 맛을 아는 샘표간장 이러니까 옆에 하는 사람이 몽고간장 이러더라고요. 근데 내가 몽고간장 쓰지 않으니까 몽고간장 쓴다더라고. 네, 맛을 보고 맛을 아는, 맛을 알아야 돼요, 여러분들. 여러분 진짜 한번 여기 계신 분들 중에 한 명이라도 상관없습니다. 정말 여러분 해보십시오. 여러분 안에는 종교생활, 율법주의 다 버리고요. 우리의 거룩함으로 신앙생활 하는 거 다 버리라니까요. 그거는 우리 하나님 볼 때는 그 아무 의미 없어요. 그거. 여러분 뭐 신앙생활 열심히 복 받을 것 같습니까? 그것 때문에 신앙생활 하십니까? 그게 율법주의 종교생활입니다. 그거 아닙니다, 여러분들. 오직 그리스도가 최고의 축복이고 오직 그리스도로 살 때 하나님이 모든 것을 더하시게 돼 있어요. 그래서 너희는 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그것만 구하시면 된다니까. 하나님 나라와 하나님의 의, 그리스도 그 부분만 진짜 여러분 구하시면요 나머지 거는 따라오게 돼 있어요. 많은 사람들은 따라오는 거기에 아멘합니다. 여러분 어디에 아멘 하시랍니까? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 거기에 아멘하면 됩니다. 여러분 정말 바울의 전환점입니다. 자, 그래서요 좀 가르쳐도 되겠습니까? 결론적으로 말씀드리면 하나님은 지금도 삶 흐름을 이루시고 계십니다. 그게
말씀을 성취하고 계시잖아요. 말씀을 성취하신다면 하나님은 시대마다요 오직 그리스도 언약 잡은 자를 통해서 세계복음 하셨어요. 시대마다. 7 렘넌트들 잘 보시고 히브리서 11장 인물들 보시고 초대교회 성도들 보세요. 그리고 루트도 보시고요. 말씀을 하나님께 성취해 가시는데 시대마다 오직 그리스도 언약 잡은 자를 통해서 그 시대를 세계복음 하셨어요. 그 시대 복음화. 그러면 말씀을 이루신다면 우리는 오늘 시대에 뭘 잡아야 되겠습니까? 오늘 상황에서 우리는 뭘 잡아야 되겠냐 말이죠. 진짜 여러분 오직 그리스도. 하나님은 지금도 기도 응답을 하고 계십니다. 맞죠? 이루시잖아요. 앞에서 말씀드린 것처럼 그래서 우리는 마태복음 6장 33절입니다. 기도 응답은요 우리는 무당처럼 종교처럼 구하는 게 아니잖아요. 우리는 하나님의 나라와 의만 구하면 모든 걸 다 하게 돼 있으니까요. 이거 구하는 게 기도 응답이에요. 이 자체가 기도 응답이에요. 정말 여러분 기도 응답 하나님 계시니까요. 체험해 보시고. 그 다음에 지금도 하나님은 구원 역사를 이루십니다. 전도죠. 전도 선교입니다. 구원 역사를 이룬다는 것은 하나님의 방향은요 마태복음 24장 14절입니다. 이 천국 복음이 모든 민족이 증거된대. 그렇지라. 그래서 여러분들이 어디에 방향을 맞추고 인생을 살 것이냐. 오늘 여러분도 살아갈 때에 나가서 전도를 안 해도 상관없습니다. 그러나 내 인생과 내 생각은 어디에 있느냐. 영혼 구원에 있느냐. 내가 만나는 사람 저 사람에게 복음이 들었냐 확신하고 하고 있느냐. 내 주위에는 오늘 이 친구 내 직원 내 만나는 사람 이 사람에게 복음이 필요한 게 맞냐. 그거 생각만 해도 되는 거예요. 주위에는 그래서 주위 있는 사람 이름 적어놓고 기도하고 그 사람의 영적 문제와 여러 가지 종교 배경과 이 사람의 어떤 영적 문제 이런 것들을 분석해보기도 하고 왜냐하면 그에 맞게 복음을 전해야 되니까. 그럼 여러분 오늘 하루 살면서요 이 생각만 해도 돼요. 방향. 내일 하루 딱 시작할 때에 이 생각만 해도 돼요. 아 내가 오늘 하루 살아가는 누굴 만나지? 이 사람이 복음을 전해야겠구나. 그날 시간표 오면 복음을 말하면 되는데 전도겠다는 생각만 가지셔도 돼요. 이 삶 흐름 속에 하나님이 이렇게 삶 흐름을 이루어 가고 계시잖아요. 거기에 있으면 돼요. 오늘 우리 연성교회 사랑하는 성도님들이 정말 이 준비된 교회 전환점을 보는 자들이 됐으면 좋겠습니다. 여러분 개인도요 인생의 전환점을 보는 자. 우리 여기서 빛의 망대를 세우는 겁니다. 진짜 오직 그리스도. 그 세우는 방법을 조금만 여러분 개인이 찾으세요. 처음에는 잘 안 되고 뭐 어떻게 어려울 수도 있고 이렇게 할 수 있는데 여러분이 계속 반복하다 보면요 나만의 것이 나와요. 그게 우리는 인간의 창조는 그거예요. 모방 속에서 자기 것이 나오는 거예요. 하나님은 무에서 유를 창조하시지만 우리는요 유에서 모방을 해서 나만의 것을 찾아내는 거예요. 그게 나의 창조. 인간은 그렇게 할 수 있는 겁니다. 그럼 그걸 찾아내시면요 여러분 그때부터 여러 가지 많은 문제 사건이 일어나지만 이게 아주 중요한 응답의 전환점이다. 이제 보이기 시작해요. 그럼 그때 미래를 본다. 미리 본다. 이렇게 말할 수 있는 거예요. 우리는 무당처럼 보는 거 아닙니다. 근데 진짜로 보입니다. 오늘 우리 정말 우리 교회가 힘을 얻고 여러분 만나는 사람 살리고 진짜 현장 살리고 또 우리 237, 5천 종족까지 살려내는 그 일에 제대로 쓰임받기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 감사합니다. 귀한 시간 주셔서 감사드립니다. 주님의 절대 계획이 전달되기를 원하고 정말 하나님의 뜻만이 이곳에 이루어지기를 원하며 하나님이 무엇을 이루어가는지 그것을 알고 보는 우리 온 교회와 성도들과 우리 렘넌트들 되시도록 하나님이 축복하여 주옵소서. 정말 우리 한 분 한 분 때문에 교회가 살고 가정이 살고 현장이 살고 미래 우리 렘넌트들이 살아나게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.